दिसतं स्लाइड दिसते स्लाइड दिसते कुणीतरी सांगा मला. हो सर. स्लाइड दिसते ना. स्लाइड दिसते का. हो सर. यस सर. हा कुणीतरी मला सांगत चला. हा प्रेझेंट स्लाइड बदलते चेंज होते ना. हो सर. हा ओके कुणीतरी मला सांगत चला. Now as I have mentioned that this is ecological and resource economics, and it is a combination of both ecological economics and resource economics, and therefore what is expected to be studied in this ecological and resource economics. First of all, I will try to explain what is ecological economics and what is resource, that is natural resource economics. It is because the term ecological and resource economics is made up of two terms, or it combines two terms. One is ecological and another is resource, and therefore it is of crucial importance to study what is ecological economics and what is resource economics. Already in environmental economics, we have studied the concept of ecosystem and ecology. And therefore, it is very much simpler and easier for us to understand meaning of the term ecological economics. At the same time, in economics of environment, we have also studied natural resources. It is therefore of crucial importance to discuss on what is ecological economics and what is resource, that is natural resource economics. All resources are expected to be studied, but natural resources is a focus area. It is area on which it is expected to be focused so far as resource economics or natural resource economics is concerned. And therefore, in this perspective, it is of crucial importance to study what is ecological economics and what is resource economics. What is ecological economics and what is resource economics. Now, what is ecological economics? The term ecological economics has been propounded by, developed by Haber, Manstein, Proofs, then Elgar. These are the ecological economics. Those have propounded the term ecological economics. Now, what is meant by ecological economics? Ecological economics is that branch of economics which studies how ecosystems and economic activity interrelate. How ecosystems and economic activity are interrelated, that is explained by, that is analyzed by, that is discussed by that branch of economics which is called as, which is known as ecological economics, which is known as ecological economics. It is therefore ecological economics is a branch that tries to analyze the relationship between or interlinkages between ecosystem and economic activity. And all of us know economic activity is comprised of production, consumption, distribution, exchange. And ecosystem, ecology is a broader concept of ecosystem. And the sum totality of ecosystems is known as ecology. And thus, ecology, the sum total of that, of the ecosystems, that gives us what we call it as ecology.
And what is the peculiarity of the ecology is that peculiarity of the ecology is it enables the organic and inorganic or living and non-living or biotic and abiotic factors as a separate unit, and if there is a linkage, there is a relationship, there is an action and interaction between them, the same totality of that, it is called as what we call it as a ecology. And when we try to examine, when we try to analyze the relationship between ecology and economic activities comprising of production, consumption, distribution, exchange, it is called as ecological economics. It is called as ecological economics. Thus, ecological economics is that branch or that course or that program that tries to analyze the association between ecology on the one hand and economic activities comprising of production, consumption, distribution, exchange on the other, and it is what we call it as a ecological economics that is there. And already ecology means living and non-living factors, biotic and abiotic factors, those have relationship between them and their unit is independent. Their unit is independent, and it is called as ecology. Thus, ecology and its relationship between economic activities that is to be studied, which is called as ecological economics. याला आपण याचं जे शीर्षक आहे या पेपरचं, हा कंपल्सरी पेपर आहे, त्याचं शीर्षक असं आहे की इकॉलॉजिकल रिसोर्स इकॉनॉमिक्स म्हणजे परिस्थितिकी आणि रिसोर्सेस, दॅट इज संसाधने, परिस्थितिकी आणि संसाधनाचे अर्थशास्त्र असं आपल्याला त्याचं मराठीमध्ये रूपांतर किंवा ट्रान्सलेशन करता येईल. आता यामध्ये दोन घटकांचा समावेश आहे. एक म्हणजे इकॉलॉजी, ज्याला आपण परिस्थितिकी असं म्हणतो, आणि दुसरं रिसोर्सेस म्हणजे संसाधनं किंवा उत्पादन साधनं असं आपण म्हणतो. आणि या दोन्हींचं मिळून जे तयार झालेलं आहे, त्या दोन्हींचं मिळून जे तयार झालं त्यालाच आपण परिस्थितिकी आणि संसाधनाचे अर्थशास्त्र असं आपल्याला म्हणता येईल. यामधून आपल्याला ही गोष्ट लक्षात येते की यामध्ये दोन्ही संकल्पनांचा समावेश आहे. एक म्हणजे परिस्थितिकी, ज्याला आपण इकॉलॉजी असं म्हणू, आणि दोन संसाधने, ज्याला आपण रिसोर्सेस असं म्हणू. आणि या दोन्हीच्या एकत्रीकरणातून आपल्याला हे परिस्थितिकी आणि संसाधनाचे अर्थशास्त्र हे तयार झालेलं आहे किंवा ते उदयास आलेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. उदयास आलेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. स्लाइड दिसते, आवाज व्यवस्थित येतो? स्लाइड दिसते, आवाज व्यवस्थित येतो? हो सर. येस सर. आता यामध्ये दोन गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक आहे. एक म्हणजे परिस्थितिकी म्हणजे काय, आणि दुसरं संसाधने, रिसोर्सेस. याचा दोन्ही संकल्पनांचा विचार आपल्याला या अनुषंगानं करणं आवश्यक आहे किंवा करणं गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता आपण पर्यावरण अर्थशास्त्राचा अभ्यास करत असताना या दोन्ही संकल्पना शिकलेलो आहोत. परिस्थितिकी म्हणजे काय आणि संसाधने म्हणजे काय. परिस्थितिकी म्हणजे ज्या पर्यावरण परिसंस्था आहेत, या पर्यावरण परिसंस्थांना आपण एकत्र केलं तर जे तयार होतं त्याला आपण परिस्थितिकी, त्याला आपण इकॉलॉजी असं म्हणतो. आणि संसाधनं म्हणजे सर्व प्रकारची साधनं की जी उत्पादनासाठी, उपभोगासाठी, प्रामुख्याने उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरतात, उपयोगी ठरतात, त्याला आपण परिस्थितिकी असं आपण, संसाधन असं आपण म्हणतो. आणि या दोन्हींचं मिळून जे तयार झालेलं आहे त्याला आपण परिस्थितिकी आणि संसाधनाचे अर्थशास्त्र असं आपल्याला म्हणता येईल. पहिल्यांदा आपण या दोन्ही संकल्पना विचारामध्ये घेऊ आणि मग आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू.
इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स म्हणजे परिस्थितिकीचे अर्थशास्त्र ही जी शाखा आहे किंवा उपशाखा म्हणूया, त्याचा विकास फॅबर, मॅनिस्टीन, प्रूफ्स यांनी विकास केला. आणि अत्यंत साधी सोपी व्याख्या त्यांनी दिलेली आहे की परिसंस्था, पर्यावरण परिसंस्था आणि आर्थिक उपक्रम, आर्थिक व्यवहार यांच्यामधल्या सहसंबंधाचा, यांच्यामधल्या आंतरसंबंधाचा, यांच्यामधल्या संबंधाचा अभ्यास करणारी शाखा किंवा अभ्यास करणं म्हणजे परिस्थितिकीचे अर्थशास्त्र असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे परिस्थितिकीचे अर्थशास्त्र असं आपल्याला म्हणता येईल. याचा अर्थ असा की आपण या परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्रामध्ये आपल्याला प्रामुख्यानं पर्यावरण आणि परिसंस्था आणि आर्थिक व्यवहार यांच्यामधला संबंध विचारात घ्यावा लागतो. इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आर्थिक व्यवहार, आर्थिक उपक्रम, यामध्ये उत्पादन, यामध्ये उपभोग, विनिमय आणि विभाजन यांचा प्रामुख्यानं समावेश होतो. मात्र परिस्थितिकी प्रामुख्यानं उत्पादनाशी संबंधित अधिक असतात. याचा अर्थ असा नाही की ते उपभोगासाठी आणि सेवनासाठी, विनिमयासाठी आणि विभाजनासाठी त्यांचा संबंध नाही असा त्याचा अर्थ नाही. त्यांच्याशी पण ते संबंधित आहे. पण फक्त आपण उत्पादनाच्या संदर्भामध्ये त्याचा अधिक विचार करतो किंवा उत्पादनाच्या संदर्भामध्ये त्याचा अधिक विचार करतो असे एक चित्र आपल्याला या अनुषंगानं दिसतं. आणि म्हणून आपण परिस्थितिकीचा विचार करत असताना किंवा या परिस्थितिकी अर्थशास्त्र आणि संसाधनाचं अर्थशास्त्र विचारामध्ये घेत असताना जर तुम्हाला ऐकण्यामध्ये काय अडचण वाटत असली किंवा ऐकत नसेल तर मला सांगा, माईक तुमचा चालू करू ना, कारण माझ्या ते लक्षात येत नाही. कुणी पण सांगा, आवाज येत नसेल किंवा कमी येत असेल किंवा स्लाइड दिसत नसेल तर मला कल्पना द्या त्याची, कोणी पण द्या, माईक चालू करून मला सांगा चला. आणि म्हणून त्याची व्याख्या देताना असं सांगितलेलं आहे की एका बाजूनं पर्यावरण परिसंस्था आणि दुसऱ्या बाजूनं आर्थिक उपक्रम, उत्पादन, उपभोग, विभाजन आणि विनिमय यांच्यामध्ये काय संबंध असतो, त्या आंतरसंबंधाचं विवेचन, त्या आंतरसंबंधाचं विश्लेषण आपण करणं, यालाच आपण परिस्थितिकीचे अर्थशास्त्र, इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स असं आपण म्हणतो. मग यामध्ये आपल्याला परिसंस्था, इकोसिस्टम ही संकल्पना माहित आहे, इकॉलॉजी ही संकल्पना माहित आहे आणि इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आर्थिक उपक्रम किंवा आर्थिक व्यवहार ही संकल्पना सुद्धा आपल्याला माहित आहे. परिसंस्था म्हणजे जैविक आणि अजैविक घटक आणि त्यांच्यामध्ये संबंध, आंतरसंबंध असतो, त्याला आपण परिसंस्था, इकोसिस्टम असं आपण म्हणतो. आणि इकॉलॉजी म्हणजे या सगळ्यांचे एकत्रीकरण, एंटायर इकोसिस्टम्स, इट इज नोन ॲज इकॉलॉजी, ज्याला आपण परिस्थितिकी असं म्हणतो. आणि आर्थिक उपक्रम किंवा व्यवहार, प्रोडक्शन, कन्झम्पशन, डिस्ट्रीब्युशन, एक्सचेंज, याला आपण उत्पादन, उपभोग, विनिमय आणि विभाजन असं आपल्याला त्यामध्ये म्हणता येईल. याचा अर्थ असा की परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्रामध्ये एका बाजूनं पर्यावरण परिसंस्था, इकोसिस्टम्स आणि दुसऱ्या बाजूनं वेगवेगळे आर्थिक उपक्रम, व्यवहार यामधल्या संबंधाचा अभ्यास, यामधल्या संबंधाचं विवेचन, विश्लेषण म्हणजे इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स, याला परिस्थितिकीचे अर्थशास्त्र असं आपल्याला म्हणतात. टू बी व्हेरी सिंपल, ecological economics tries to explain the relationship between, on the one hand, ecosystems and on the other hand, economic activities. And all of us know ecosystems comprise of living and non-living, biotic and abiotic factors, their relationship, their interactions on the one hand, and on the other, economic activities comprise of production, consumption, distribution, exchange. When in that direction the efforts are being made, which is called as ecological economics. परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसून पर्यावरण परिसंस्था एका बाजूनं
आणि दुसऱ्या बाजूनं उत्पादन, उपभोग, विनिमय आणि विभाजन हे आर्थिक उपक्रम व्यवहार यामधल्या संबंधाचा अभ्यास, यामधल्या संबंधाचं विवेचन, विश्लेषण याला आपण परिस्थितिकीचे अर्थशास्त्र, इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स असं आपल्याला म्हणता येतं. समजतं तुम्हाला? लक्षात येतं? कोणतर मला रिस्पॉन्स देत चला. लक्षात येतं मी काय म्हणतोय ते? समजतं तुम्हाला? हा, मला मध्ये रिस्पॉन्स देत चला, म्हणजे मला कळेल की मी तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय असं. आता हे बघत असताना वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग विच इज नेसेसरी टू बी स्टडी relating to ecological economics is what are the objectives of ecological economics? Why ecological economics has been propounded and developed? And all the aims or objectives relating to ecological economics are classified basically into two categories. One is known as scientific aims or objectives, and another is known as political or ethical issues or aims and objectives. In the scientific aims and objectives, establishing historical perspective between social and natural interactions, finding common language to set concepts and analysis of economies and ecosystems, area of interaction between natural science and social science laws, and in political and ethical issues, forum and restructuring for policy analysis, forum for ethical analysis of intertemporal and interspecies choice and influencing decision makers. To be very simple, the efforts are being made by the ecological economics to realize and fulfill the objectives comprising of scientific and political and ethical, which are divided into two categories. And here the efforts are being made so as to how the relationship between social sciences and natural sciences can be established, how the concepts those are being used in natural sciences, those can be analyzed in economics, in the ecological economics, and prominently the laws in natural resources, how those can be applied in the economics or ecological economics on the one hand, and on the other, what changes which are required for the policy analysis that can be formulated, that can be brought about with the help of ecological economics, and supplementary to that, what can be ethical, what can be moral analysis that to be incorporated, and in addition to that, how the decision making is influenced, the sum totality of that gives us what we call it as aims or objectives of ecological economics. एका बाजूला मी परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र म्हणजे काही संकल्पना सांगण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र म्हणजे पर्यावरण परिसंस्था एका बाजूनं, आणि दुसऱ्या बाजूनं आर्थिक उपक्रम किंवा व्यवहार. मग परिसंस्था म्हणजे काय? की जैविक आणि अजैविक घटक त्यांच्यामध्ये असलेला आंतरसंबंध, मात्र त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व. आणि आर्थिक व्यवहार किंवा उपक्रम म्हणजे उत्पादन, विभाजन, उपभोग आणि विनिमय यामधला जो संबंध आहे, या संबंधाचं विवेचन, विश्लेषण करणं म्हणजे पर्यावरण परिसंस्था किंवा परिस्थितिकी, आणि दुसऱ्या बाजूने आर्थिक व्यवहार किंवा उपक्रम यामधल्या संबंधाचं विवेचन, विश्लेषण करणं म्हणजे परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र, इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स असा. आणि हे इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स आहे. तर कुणाच तर आवाज येतोय, माईक बंद करा. कुणाचा तर आवाज येतोय, माईक बंद करा, इतरांना डिस्टर्ब होऊ नये. कुणाचा तरी आवाज येतोय, बंद करा माईक, म्हणजे डिस्टर्ब होणार. आता हे जे परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र आहे म्हणजे पर्यावरण परिसंस्था आणि आर्थिक व्यवहार यामधल्या संबंधाचं, सहसंबंधाचं, आंतरसंबंधाचं विवेचन, विश्लेषण. मग असा प्रश्न निर्माण होतो की त्याची उद्दिष्ट काय असू शकतील परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्राची. अनेक उद्दिष्ट आहेत. त्याचं वर्गीकरण ढोबळमानानं सायंटिफिक म्हणजे शास्त्रीय, आणि राजकीय पॉलिटिकल अँड एथिकल म्हणजे राजकीय आणि नैतिक अशा पद्धतीनं केलं जातं किंवा करता येतं. सायंटिफिक मध्ये प्रामुख्यानं सामाजिक शास्त्र, नैसर्गिक शास्त्र यामधला संबंध विकसित करणं. त्याचबरोबर ज्या संकल्पना आहेत प्रामुख्यानं परिस्थितिकीमधल्या किंवा परिसंस्थामधल्या, त्यांचा वापर आपण अर्थशास्त्रामध्ये करणं आणि त्यामधली रिलेशनशिप, संबंध स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करणं. आणि नैसर्गिक शास्त्रामधले जे नियम आहेत, जे लॉज आहेत, ऍक्ट्स आहेत, त्यांचा वापर आपण यामध्ये करण्याचा प्रयत्न करणं. याचा समावेश, तेजू तुझं माईक बंद कर, तेजूमुळे
तुझं माईक बंद कर, डिस्टर्ब होतो बाकीच्यांना. हा तेजू तुझं बंद कर माईक मुळे, तेजूमुळे तुझं माईक बंद कर, डिस्टर्ब व्हायला लागलाय तर माईक बंद करा सगळ्यांनी. तेजू तुझं चालू दिसतंय, माईक बंद, आवाज सर एक येतोय मिनिट तुझा. सांगतो सर. माईक बंद करा तेजू, तुझं माईक बंद कर, डिस्टर्ब होतो इतरांना. माईक बंद करा म्हणजे डिस्टर्ब होणार नाही, मला पण डिस्टर्ब होतो. हा तेजू लक्षात येतं का तुझं? नाही अजून सुरू आहे तुझं सर मी माईक, कॉल सुरू आहे माईक, सुरू आहे, बंद कर तेजू. अरे माईक बंद कर. तुला मेसेज पाठवा तेजूला, बहुतेक ती काय प्रवास करते असं दिसतंय, आवाज येतोय. तेजू तुझं माईक बंद कर, डिस्टर्ब होतोय. हॅलो. तिला फोन करा किंवा मेसेज पाठवा, आवाज येतोय, बहुतेक ती सर तिचा प्रवास. नंबर नाहीये. तुम्ही तिच्या प्रोफाईलवर जा, तिथे 3 डॉट्स असतात, त्यावर जाऊन तुम्ही तिला म्यूट करा. तुम्ही करू शकताय. असं म्हणतेस? हा. काय होईल की ते पीपीटी सुरू केलं की पुन्हा सगळं हे होतं रे. कोणतरी मेसेज पाठवा जिच्याकडे व्हॉट्सअप तिचा नंबर असेल त्यांना. हा आवी तू पाठव मेसेज तिला. लेफ्ट झाली ती. हा 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 सर सांगितलं ओके. हा बंद केलं तिने. हा सगळ्यांचे माईक बंद करा, म्हणजे डिस्टर्ब होतं आणि आवाज येतोय खूप. हा व्यवस्थित ऐकायला येते, स्लाइड दिसते माझी. हा Yes, sir. स्लाइड दिसते, Yes, sir. आवाज येतो व्यवस्थित ऐकायला. हा सर हा मला मध्ये आधी प्रतिसाद दे, चला म्हणजे माझं बरोबर चाललंय किंवा असं लक्षात येईल माझ्या. ओके सर. मी पहिल्यांदा हे परिस्थितीचं अर्थशास्त्र म्हणजे काय ती संकल्पना तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला, आणि मग याची उद्दिष्ट, याची ध्येय काय आहेत ती शास्त्रीय आणि राजकीय आणि नैतिक अशा प्रकारची असू शकतात, आणि त्यामध्ये नेमका काय समावेश आहे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करत होतो. शास्त्रीय उद्दिष्टांमध्ये प्रामुख्याने सामाजिक शास्त्र आणि नैसर्गिक शास्त्र यामध्ये संबंध प्रस्थापित करणं, त्यानंतर अशा संकल्पना की ज्या शास्त्र नैसर्गिक शास्त्रामधल्या आहेत त्या आपण अर्थशास्त्रामध्ये वापरतो, त्याचं विवेचन, विश्लेषण, स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न करणं, आणि तिसऱ्या बाजूनं नैसर्गिक शास्त्रातले जे नियम आहेत, लॉज आहेत, रूल्स आहेत, ते आपल्याला अर्थशास्त्रामध्ये म्हणजे परिस्थितीच्या अर्थशास्त्रामध्ये कसे लागू करता येतील. उदाहरणार्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आहे, हा ऊर्जेच्या संदर्भातला, एनर्जीच्या संदर्भातला तो नियम आहे फिजिक्स मधला, तर तो आपल्याला कसा यामध्ये लागू करता येतो, अप्लाय करता येतो, अशाही प्रकारचं उद्दिष्ट हे त्यामध्ये असतं. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे परिस्थितीचं अर्थशास्त्र, इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स हे विकसित होत असताना राजकीय आणि नैतिक सुद्धा उद्दिष्ट होती. यामध्ये आपल्याला आपल्या धोरणामध्ये काय बदल करायला पाहिजे, त्यानंतर नैतिक आधार कसा घ्यायला पाहिजे, मोरॅलिटी कशी, इथिक्स कसं विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे, आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे निर्णय घेत असताना, डिसिजन्स घेत असताना त्या निर्णयांवरती प्रभाव पाडणारे जे घटक आहेत, इन्फ्लुअन्स, डिसिजन इन्फ्लुअन्सिंग फॅक्टर्स असं म्हणूया, डिटर्मिनंट्स असं म्हणूया, ती कशा पद्धतीनं आपल्याला विचारात घ्यायला पाहिजे आणि त्याचा प्रभाव कसा कमी करायला पाहिजे, याचा अशाही प्रकारचे एक उद्दिष्ट यामध्ये आपल्याला दिसतं किंवा आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. That thus I was trying to explain before you what is ecological economics and what aims and objectives are there so far as growth or origin or emergence of ecological economics is concerned. Already I have mentioned that the relationship between ecosystems and economic activities, when that is to be analyzed and examined, that branch of economics or that sub branch of economics might be known as ecological economics, and it comprises of scientific and political and ethical objectives. To realize those objectives, this ecological economics has been propounded, it is propounded. Now there are some motivations as the result of that ecological economics has been propounded. Number one is that natural resources or environment is getting very worse, it is polluting more. And as the result of that, it is necessary to be restricted so far as its pollution is concerned, its getting worse is concerned. And it is one of the motivations as the result of that, ecological economics has been propounded, it has been developed. Supplementary to that, what role ecology can play in growth and development of the economy?
and that can get different categories of ecology, that is ecosystems. We have that ocean ecology, we have that river ecology, we have that forest ecology, terrestrial ecology, number of ecosystems are there. How those can be categorized? It is one of the motivations. As the result of that, ecological economics has been propounded, it has been developed. In supplementary to that, how we are going to establish the relationship between, on the one hand, economics as a social science, and natural sciences, physics is there, environment is there, chemistry is there, biology is there. How we can establish a relationship? In that direction also, it is one of the motivations so far as the growth and development and emergence of ecological economics is concerned. And supplementary to that, we have to widen the scope of economics, because economics is one of the developed social sciences, and it is therefore in having intention to enlarge or broaden scope of economics as a social science. Ecological economics has been propounded, it has been developed. But there are some problems, there are some difficulties in ecological economics. That is, how to measure that pollution is increasing, how to measure environment and nature is getting worse, that is a problem. Supplementary to that, it is very difficult for us to estimate effectiveness of the policies on environment or natural resources, and it is one of the problems, it is one of the difficulties in analyzing or in studying ecological economics that is there. Supplementary to that, it is applicable globally, and globe is very big, it's very large. And how we are going to adjust the scope of globe or ecology as a globe, that is problematic, that is difficulty. And supplementary to that, how we are establishing the relationship between use of the resources on the one hand and environmental pollution on the other hand, how the coordination between them can be brought about. And supplementary to that, with the changing of ecosystems, how economic growth affects, and economic growth, how it affects the quality of the ecosystem, and consequently environmental status and quality of the environment. In that direction also, there is a need for taking into consideration one of the areas which is a problem area so far as ecological economics is concerned. Supplementary to that, here it is explained that whether it is imaginary studying ecological economics, because study globe as a whole at a time, study environment on the other hand, study nature on the other hand, study natural resources on the other. It is very broader scope, it's very comprehensive. And it is therefore how we are going to adjust that. That is also one of the difficulties, one of the problem areas which is necessary to be taken into account. And there is a problem of environmentalism, means the coordination between science and social movement or science and social sciences is difficult rather. And how we are going to brought about that coordination, it is also one of the problems that is there so far as ecological economics is concerned. मी तुम्हाला पर्यावरण हे परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र विकसित होण्यामध्ये, त्याचा उगम होण्यामध्ये कोणत्या प्रेरणा होत्या, त्या प्रेरणा आणि परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्राचा अभ्यास करत असताना त्यामधल्या समस्या कोणत्या, त्यामध्ये प्रॉब्लेम कोणते आहेत, त्याचं काही विवेचन विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आणि प्रेरणांमध्ये आपल्याला असं दिसतं की सगळं पर्यावरण प्रदूषित व्हायला लागलेलं आहे, सगळं नेचर प्रदूषित व्हायला लागलेलं आहे आणि त्याची तीव्रता, त्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे आणि म्हणून परिस्थितीच्या अर्थशास्त्राचा उगम झाला, उदय झाला असं आपल्याला म्हणता येईल. याबरोबरच ही जी परिस्थितिकीचं अनेक प्रकार आहेत, भूपृष्ठावरची परिस्थितिकी किंवा पाण्यातल्या परिसंस्था, जंगलातल्या परिसंस्था, नदीतली अशा अनेक प्रकार आहेत आपण ज्याचा विचार सेमिस्टर 1 ला एन्व्हायरमेंटल इकॉनॉमिक्स मध्ये केलेला होता. हे जे त्याचं वर्गीकरण आहे, ते वर्गीकरण हा त्याचा आधार आहे आणि म्हणून हे परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र विकसित झालेलं आहे, उदय झालेला आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. जेव्हा आपण परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्राच्या सहाय्यानं परिसंस्था किंवा परिस्थितिकी आणि आर्थिक उपक्रम किंवा वृद्धी विकास यामधला संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेला क्रांतिकारक उपक्रम आहे, ते क्रांतिकारक आहे आणि म्हणून ते क्रांतिकारक प्रेरणा, त्या प्रेरणेतून हे परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र विकसित झालेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आपण परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्रामध्ये सगळ्या जगाचा अभ्यास करतो, सगळ्या पर्यावरणाचा अभ्यास करतो, सगळ्या निसर्गाचा अभ्यास करतो आणि हे व्यापक आहे, जग हे व्यापक आहे, ते मर्यादित नाही आणि म्हणून ती एक प्रेरणा आहे परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्राच्या उदयासाठी, विकासासाठी असं आपल्याला म्हणता येईल. असं जरी असलं तरी सुद्धा
परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्राचा अभ्यास करत असताना काही समस्या आहेत, काही प्रॉब्लेम आहेत, काही अडचणी आहेत. त्याचं वर्गीकरण एक 2-3 गटांमध्ये केलेलं आहे. सगळ्यात महत्वाचा प्रॉब्लेम म्हणजे मापनाची समस्या. समजा पर्यावरण हे प्रदूषित व्हायला लागलेलं आहे, पर्यावरण हे प्रदूषित व्हायला लागलेलं आहे असं जर आपण म्हणत असू, पर्यावरण हे प्रदूषित व्हायला लागलेलं आहे, पर्यावरण प्रदूषित व्हायला लागलेलं आहे असं जर आपण म्हणत असू, तर ते मोजायचं कसं? नेमकं किती प्रदूषित झालंय ते सांगणं किंवा ते मापणं थोडंसं कठीण आहे. वेगवेगळी धोरणं असतात, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचं, चलनविषयक, राज्यभित्तिक, त्यांचा प्रभाव किती होतोय नेमका या परिस्थितीवरती, पर्यावरणावरती, नैसर्गिक संसाधनावरती, त्याचं मापन करणं कठीण आहे. आणि सगळ्या जगाचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो, त्या अभ्यासाची व्याप्ती अत्यंत व्यापक असते, अत्यंत सर्वंकष असते आणि त्यामुळे सुद्धा याचा अभ्यास करण्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात. त्यानंतर संसाधनाचा वापर एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूने प्रदूषण, यामधला संबंध विचारामध्ये घेणं आणि त्याचं मापन करणं ही थोडीशी कठीण गोष्ट आहे. वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्था, यामध्ये भांडवलशाही आहे, यामध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था आहे, यामध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था आहे, त्यांचा आणि आर्थिक वृद्धीचा काय संबंध आहे आणि आर्थिक वृद्धीचा आणि नैसर्गिक संसाधन आणि पर्यावरणाची गुणवत्ता याचा काय संबंध आहे, याचं विवेचन विश्लेषण करताना काय अडचणी येण्याची शक्यता आहे. हे थोडंसं काल्पनिक वाटू शकते. एका स्ट्रोक मध्ये जगाचा अभ्यास करणं, एका स्ट्रोक मध्ये पर्यावरणाचा अभ्यास करणं, एका स्ट्रोक मध्ये परिस्थितीचा अभ्यास करणं थोडं काल्पनिक, युटोपियन वाटण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारची समस्या यामध्ये दिसते. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी, नैसर्गिक शास्त्र आणि सामाजिक शास्त्र यामधला जो संबंध आहे, तो संबंध म्हणावा तसा प्रस्थापित झालेला आहे. यामध्ये जो सहसंबंध प्रस्थापित व्हायला पाहिजे, इंटर रिलेशनशिप जी प्रस्थापित व्हायला पाहिजे, ती म्हणावी तशी झालेली नाही, ही एक समस्या त्यामध्ये आपल्याला दिसते. या पार्श्वभूमीवरती other difficulties are also there. In ethical or moral difficulties, population is always polluting or environmental polluting. That type of blind belief or misconception is there. Supplementary to that, how to adjust between present generation and future generation so far as environmental quality preservation conservation is concerned on the one hand, and on the other preservation conservation protection of the natural resources on the one hand, that is also very difficult. Taking into account ethics or morality in decision making, that can be an obstacle so far as decision making is concerned. And supplementary to that is there is relationship between ecological economics and anthropology or anthropocity. That is also one of the problem areas that is there so far as ecological economics is concerned. Supplementary to that, there are a number of concepts which are being used in ecological economics, and those concepts can be comprehensive. Those concepts can be rather comprehensive so far as its meaning is concerned. The concepts are there, different tools are there. Then economies are opening up, capitalist economies are there, market economies are there, liberalization and globalization programs are being implemented, and those have impact on the nature as well as environment, and how that we are going to consider that. Supplementary to that, when scope of the study increases, there is risk and uncertainty in decision making, and supplementary to that, history is rather difficult to take into account so far as this ecological economics is concerned. त्यानंतर मी त्यामध्ये नैतिक मूल्यांची समस्या काय आहे आणि संकल्पना आणि पद्धतींची समस्या काय आहे ते थोडंसं स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करत होतो की लोकसंख्या म्हणजे प्रदूषण हे चुकीचा जो दृष्टिकोन आहे तो यामध्ये कसा विचारात घ्यायचा, भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी पर्यावरण नैसर्गिक संसाधनं कशी राखून ठेवायची, खरंच ही अवघड गोष्ट आहे आणि ती एक समस्या यामध्ये आपल्याला दिसते. निर्णय घेत असताना जेव्हा आपण नैतिकतेचा विचार करतो त्यावेळेला ती कदाचित अडथळा होण्याची शक्यता आहे, हार्डल होण्याची शक्यता आहे आणि ती एक समस्या आपल्याला त्यामध्ये दिसते. परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र आणि अँथ्रोपॉसिटी यामधला काही संबंध आहे का आणि तो सहसंबंध कसा विचारात घ्यायचा, अशा प्रकारची समस्या इथं आपल्याला दिसते किंवा लक्षात येते. याबरोबरच ज्या वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत, वेगवेगळी साधनं आहेत, त्याचा वापर आपल्याला परिस्थितीच्या अर्थशास्त्रामध्ये कसा करता येईल. अर्थव्यवस्था खुल्या व्हायला लागलेल्या आहेत, मार्केट बाजाराधिष्ठित व्हायला लागलेल्या आहेत आणि जेव्हा अर्थव्यवस्था बाजाराधिष्ठित होतात, खुल्या होतात, त्यावेळेला
यांची व्याप्ती वाढत जाते आणि त्यामधून अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते आणि म्हणून त्या समस्यांचा विचार आपण कशा पद्धतीने करायचा अशी एक अडचण यामध्ये दिसते. ऐतिहासिक दृष्ट्या आपण जर विचार करू लागलो तर अजून अभ्यासाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून ती कशी आपण विचारामध्ये घेऊ शकतो, संकल्पना असू द्या, पद्धती असू द्या, अशा प्रकारचा एक प्रश्न, अशा प्रकारची एक समस्या या परिस्थितीच्या अर्थशास्त्रामध्ये निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असं जरी असलं तरी सुद्धा हे परिस्थितीचं अर्थशास्त्र आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे, ते ऍप्लिकेबल आहे, ऍप्लिकेशन्स आहेत आणि त्याचा विचार आपल्याला करणं आवश्यक आहे. दॅट इज आय एम ट्राइंग टू प्लेस बिफोर यू व्हॉट इज importance of ecological economics or what are the applications of ecological economics. Those are very much necessary to be studied, very much necessary to be taken into account. Number one is that the relationship between resource depletion and pollution. When we carry out economic activities comprising of production, consumption, distribution, exchange, on the one hand natural resource depletion, all resource depletion takes place. On the other hand, environmental pollution increases, and how that we are establishing coordination between them, that problem can be studied. It is because of ecological economics only, and that is of crucial importance. Now, we do not want only economic growth or economic development, we want ecological development. Ecological development means there should be balance, there must be balance between maintenance, preservation, conservation of the ecology on the one hand, and on the other hand, the process of development, the process of growth also must proceed further. And how we are establishing that relationship, how we are striving that balance, how it is possible for us to maintain that balance, and that can be undertaken, that can be studied, that is possible to understand, that is possible to maintain and develop. It is because of studying of the ecological economics, and therefore ecological economics, its applications are very much necessary to be studied so far as ecological economics is concerned. नंतर मी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की निश्चितपणे एखाद्या शाखेचा अभ्यास करत असताना त्यामध्ये समस्या, प्रश्न असू शकतात. मात्र याचा अर्थ असा नाही की ती शाखा किंवा तो अभ्यास महत्वाचा नाही किंवा उपयुक्त नाही असा त्याचा अर्थ होतो. आणि या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला हे जे परिस्थितीचं अर्थशास्त्र इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स आहे, या इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्सचं महत्व काय, नेमका त्याचा ऍप्लिकेशन का, उपयोगिता काय, याचाही विचार आपल्याला त्या अनुषंगाने करणं अत्यंत गरजेचं आहे, अत्यंत आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणतात. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असा की सर्व प्रकारची संसाधनं आणि प्रामुख्यानं नैसर्गिक संसाधनं एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणाचं प्रदूषण यांच्यामध्ये संतुलन, यांच्यामध्ये समतोल कसा प्रस्थापित करणार. कारण आपण उत्पादन, विभाजन, विनिमय आणि हे सगळं करत असताना, सेवन हे सगळं करत असताना एका बाजूला सगळी संसाधनं घटत जातात, त्यांचा ऱ्हास होतो, नैसर्गिक आणि सगळीच, आणि दुसऱ्या बाजूने सर्व प्रकारचं प्रदूषण निर्माण होतं, हवेचं प्रदूषण, पाण्याचं प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण. मग यामध्ये समतोल कसा प्रस्थापित करायचा, यामध्ये संतुलन कसं प्रस्थापित करायचं, ही फार महत्वाची आणि अवघड गोष्ट आहे. आणि त्याचं विवेचन, विश्लेषण, त्याचा अभ्यास आपल्याला या परिस्थितीच्या अर्थशास्त्रामध्ये, इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स मध्ये करणं शक्य आहे आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा की आता आपल्याला आर्थिक विकास नको, आता आपल्याला फक्त आर्थिक वृद्धी नको, आता आपल्याला पाहिजे परिस्थितीचा विकास किंवा परिस्थितिकी विकास, इकॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट. आता हे इकॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट काय? इकॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट म्हणजे एका बाजूला परिस्थितिकीचं, इकॉलॉजीचं प्रिझर्वेशन, कॉन्झर्वेशन, प्रोटेक्शन पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक वृद्धी म्हणतो, ज्याला आपण इकॉनॉमिक ग्रोथ असं म्हणतो, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला ती सुद्धा पुढे जायला पाहिजे, पुढे सरकायला पाहिजे. म्हणजे एका बाजूनं ग्रोथ पुढे जाणं, वृद्धी पुढे जाणं आणि दुसऱ्या बाजूनं परिस्थितिकीचा समतोल प्रस्थापित करणं, म्हणजे जी नैसर्गिक संसाधन आहेत, ज्या पर्यावरण परिसंस्था आहेत आणि प्रदूषण आहे, यांच्यावरती नियंत्रण ठेवण्यामध्ये सुद्धा आपल्याला यश मिळायला पाहिजे, आपण यशस्वी व्हायला पाहिजे. ते जर आपण करू शकलो, ते जर आपल्याला करता आलं, तर त्याचा अर्थ असा की आपण खऱ्या अर्थाने इकॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट किंवा इको डेव्हलपमेंट असं म्हणू, ते आपल्याला साध्य करता येईल. आणि ती कशी साध्य करायची याचं मार्गदर्शन, याचं विवेचन, विश्लेषण हे आपल्याला या पर्यावरण परिसंस्थाच्या अभ्यासामध्ये, या पर्यावरण परिसंस्थाच्या अभ्यासामध्ये, इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स मध्ये आपल्याला मिळू शकतं किंवा ते त्यामध्ये दिलेलं आहे आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे असं आपल्याला सांगता येईल. हा, व्यवस्थित लक्षात येतं.
कोण सांगेल मला? अवी, ज्योती, व्यवस्थित आवाज येतोय? व्यवस्थित समजतोय? Yes, sir. हा, आवाज सर येतोय व्यवस्थित? युटोपियन स्लाइड म्हणजे हा, बोल स्नेहल. व्यवस्थित आवाज येतोय? युटोपियन म्हणजे काय? हा, युटोपियन. युटोपियन हा, युटोपियन म्हणजे स्वप्नाळू, म्हणजे काल्पनिक, इमॅजिनरी. युटोपियन म्हणजे स्वप्नाळू, काल्पनिक. युटोपियन समाजवाद नावाची एक संकल्पना आहे. तुम्ही कुठेतरी हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक थॉट मध्ये शिकलाय की नाही मला माहित नाही. युटोपियन सोशलिझम म्हणजे स्वप्नाळू समाजवाद. तसं स्वप्नाळू किंवा काल्पनिक, काय स्वप्नाळू किंवा काल्पनिक अशा प्रकारची ती संकल्पना, म्हणजे ती काल्पनिक असू नये, युटोपियन असू नये, इमॅजिनरी असू नये, ते वास्तव पाहिजे, रिअलिस्टिक पाहिजे, अशा प्रकारची अपेक्षा त्यामध्ये अपेक्षित आहे. ते अपेक्षित आहे. लक्षात येतं स्नेहल, अवी, ज्योती? हा, Yes, sir. पुढे जाऊ. हो सर, पुढे जाऊ. चालेल. हा, येस सर. हा. आता जे पुढे आपल्याला बघायचं आहे ते रिसोर्स इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय? व्हॉट इज रिसोर्स इकॉनॉमिक्स? टिल दिस मोमेंट आय ट्राय टू एक्सप्लेन बिफोर यू. Till this moment, I tried to place before you what is meant by ecological economics, what are the aims and objectives of emergence or origin of ecological economics, and prominently what problems are there, what difficulties are there in studying ecological economics. But at the same time, more importantly, what is importance, what is significance, what are the applications of ecological economics? Those are things that I tried to place before you till this moment. Now, as ecological resource economics is the title of our paper, about our course. So, what is resource economics? That is also of crucial importance to be studied. And this resource economics means economics of resources. Resource economics means economics of resources. Now, I will try to explain before you what is the definition of resource economics. Resource economics deals with supply, demand, and allocation of Earth's natural resources. All of us know resources is a broader concept. Resources is a broader concept comprising of physical resources or man-made resources, comprising of human resources and also natural resources. But prominently in resource economics, importance is given to the natural resources. Importance is given to the natural resources. And thus, when we study supply of natural resources, demand for natural resources, allocation of the natural resources, the study is known as resource economics. What does this mean? Suppose land is there. What is supply of land? What is demand for land? And how land is being utilized, whether it is utilized for agriculture, whether it is used for industry, whether it is used for service sector. In that direction, when the various issues or dimensions or aspects of natural resources we study, especially supply of natural resources, demand for natural resources, and allocation or distribution of natural resources for various purposes, it is called as resource economics. One more definition of resource economics is that application of economics to manage naturally occurring resources for the human needs, wants efficiently. It is called as resource economics. That is, when we try to apply economics, and why it is to be applied? It is to be applied for the management of the natural resources for the fulfillment of wants of the people. And while managing that, efficiency is of greater level, it is of higher level. As the result of that, on the one hand, whatever the natural resources are there, those are very properly allocated, fully utilized, no wastage is there. And at the same time, very much efficiency is there in allocation and utilization of all those natural resources. And by making use of those resources, production of the goods and services is carried out. And that enables fulfillment of wants of the people. But how that is efficient, how that is rational, how that is optimistic, within that direction, the use of economics is made. That is known as resource economics. That is called as resource economics. Now, while discussing the concept of resource economics, it is also tried to distinguish between the two terms, environmental economics and resource economics. Already in detail, we have studied environmental economics for semester 1. What is environmental economics? That branch of economics tries to explain the relationship between, on the one hand, environmental problem of pollution problems,
And on the other hand, what policies are helpful for us, what alternative policies are there, those are helpful for us in controlling pollution that is taking place in the form of air pollution, water pollution, noise pollution. It is what we call it as environmental economics. This environmental economics is related with environmental problems on the one hand, pollution problems on the one hand, and on the other hand, what policies, what measures, what remedies are helpful for us. As the result of that, we are in a position to control environmental problems, pollution problems, and that comprise of air pollution, noise pollution, water pollution. That is what we call it as environmental economics. Then what is natural resource economics? Natural resource economics is the problem of management of natural resources. Problem of management of natural resources with reference to the production of goods and services on the one hand, and other hand, taking into consideration the behavior of the market. Because commodities and services are necessary to be produced. It is necessary to be consumed. And how we are managing production of the goods and services, consumption of the goods and services. At the same time, we are taking into account the markets for resources. And the sum totality of that, whatever is included, whatever is incorporated, that is known as natural resource economics or resource economics. That is there. बघा, पहिल्यांदा आपण परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र म्हणजे काय हे बघण्याचा प्रयत्न केला, आणि ते बघत असताना ही संकल्पना नेमकी काय आहे, परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र का उदयास आलं, त्याचा उगम का झाला, त्याची उद्दिष्ट काय होती, ध्येय काय होती, त्याचबरोबर परिस्थितिकीच्या अर्थशास्त्राचा अभ्यास करत असताना काही प्रश्न आहेत काय, काही समस्या आहेत काय, काय अडचणी आहेत काय, हे पण बघण्याचा प्रयत्न केला. आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये हे सगळं असलं तरी सुद्धा परिस्थितिकीचे इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्सचं महत्व काय, त्याची उपयोगिता काय, कशासाठी आपण त्याचा अभ्यास विचार करायचा, याचाही विचार, याचंही विवेचन, विश्लेषण, याची चर्चा आपण करण्याचा प्रयत्न केला. आता आपल्याला यामधला जो दुसरा भाग आहे, दुसरा घटक आहे, तो रिसोर्स इकॉनॉमिक्स, ज्याला आपण संसाधनाचं अर्थशास्त्र असं म्हणतो. खरं बघायला गेलं तर संसाधन ही व्यापक संकल्पना आहे. यामध्ये फिजिकल रिसोर्सेस म्हणजे भौतिक साधनं, मानवी संसाधन म्हणजे ह्युमन रिसोर्सेस, आणि नैसर्गिक संसाधन म्हणजे नॅचरल रिसोर्सेस, या सगळ्यांचा समावेश होतो. मात्र रिसोर्स इकॉनॉमिक्स संसाधनाचं अर्थशास्त्र भौतिक संसाधनाचा विचार करत नाही, मानवी संसाधनाचा विचार करत नाही, फक्त नैसर्गिक संसाधनाचा विचार करते, हे आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून संसाधनाच्या अर्थशास्त्राची संकल्पना विचारामध्ये घेत असताना, ती समजून घेत असताना, नैसर्गिक संसाधनाचा पुरवठा, त्यांना असलेली मागणी, आणि या नैसर्गिक संसाधनांचं, साधनांचं वापर आणि वाटप कसा केला जातो, याचा विचार करणं, याचा अभ्यास करणं म्हणजे नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र किंवा संसाधनाचं अर्थशास्त्र, रिसोर्स इकॉनॉमिक्स असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे संसाधनाच्या अर्थशास्त्रामध्ये नैसर्गिक संसाधनाचा पुरवठा, त्यांना असलेली मागणी, त्यांचं वाटप आणि वापर कसा केला जातो, याचा अभ्यास करणं, याला आपण संसाधनाच्या अर्थशास्त्र, रिसोर्स इकॉनॉमिक्स किंवा उत्पादन साधनांचं अर्थशास्त्र असं आपल्याला म्हणता येईल. दुसरी एक व्याख्या इथं मी तुमच्या पुढे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करत होतो की आपल्याला अर्थशास्त्राचा वापर करून मानवी गरजा एका बाजूला आणि त्या भागवण्यासाठी निर्माण कराव्या लागणाऱ्या वस्तू व सेवा, आणि दुसऱ्या बाजूला ज्याच्या वापरानं आपण हे उत्पादन करू शकतो ती नैसर्गिक संसाधनं, यांचा कार्यक्षम पद्धतीनं कसा आपण वापर करू शकू, याचा अभ्यास करणं म्हणजे संसाधनाचं अर्थशास्त्र, रिसोर्स इकॉनॉमिक्स असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे मानवी गरजा, त्यासाठी निर्माण करावं लागणारी वस्तू व सेवा, आणि दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक साधनं, हे सगळं करत असताना कार्यक्षम पद्धतीनं, इफिशियंटली अर्थशास्त्राचा वापर, अर्थशास्त्रातले नियम, अर्थशास्त्रातले सिद्धांत, अर्थशास्त्रातल्या संकल्पना, अर्थशास्त्रातल्या थिअरीज, लॉज, कॉन्सेप्ट, या कशा आपल्याला लागू करता येतील, कशा वापरता येतील, त्याचा विचार करणं, त्याचा अभ्यास करणं म्हणजे नैसर्गिक संसाधनाचा अर्थशास्त्र किंवा रिसोर्स इकॉनॉमिक्स असं आपल्याला म्हणता येईल. याचा विचार करत असताना एक दोन संकल्पना एकमेकाशी पूरक आहेत, संबंधित आहेत. एक म्हणजे पर्यावरणाचं अर्थशास्त्र आणि नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र, यामध्ये काय संबंध आहे किंवा काय फरक आहे. पर्यावरणाचं अर्थशास्त्र काय करतं की प्रदूषणाची जी समस्या आहे आर्थिक उपक्रमातून निर्माण होणारी, तिचं नियंत्रण करण्यासाठी कोणती धोरणं, वेगवेगळी कोणती पर्यायी धोरणं असू शकतात,
याचं विश्लेषण चर्चा स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न, अभ्यास करण्याचा प्रयत्न पर्यावरणाचं अर्थशास्त्र करतं. तर नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र काय करतं की जी नैसर्गिक संसाधन आहेत त्या नैसर्गिक संसाधनाचं योग्य पद्धतीनं वाटप आणि वापर करून, पर्याप्त पद्धतीनं वापर आणि वाटप करून मानवी गरजा कशा भागवता येतील आणि त्याचं पर्याप्त कार्यक्षम पद्धतीने कसा वापर करता येईल याचा अभ्यास करण्याचा प्रामुख्याने प्रयत्न या संसाधनाच्या अर्थशास्त्रामध्ये किंवा नैसर्गिक संसाधनाच्या अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो, करता येतो असं आपल्याला म्हणता येतं. देन आय एम मूव्हिंग ऑन. What is importance of natural resource economics or resource economics? Number one, in natural sciences, there are no any decision-making process. Whatever we natural resources we can take into account, maybe physics, maybe chemistry, biology, botany, whatever may be that. No decision-making process is there. But economics can take into account, it can evolve decision-making process. And that decision-making process of economics is applicable in natural resource economics or resource economics, and therefore studying of resource economics or natural resource economics is of greater importance. Now, economics studies number of problems. And what problems are there relating to natural resources? All of us know. The resources in general and natural resources in particular are having more scarcity. So what problems are there relating to natural resources? There are allocation, preservation, conservation, destruction, depreciation, how that can be studied. That we study, that we endeavor in natural resource economics or in economics of natural resources, and therefore it is important. Thirdly, irreversibility. Whatever natural resources are there, their use cannot be postponed. Their use cannot be postponed. What does this mean? Suppose sunrise is there or sun heat is there. At this moment, whatever sun heat is there, it is to be used at this moment only. Otherwise, it is loss of that sun heat. And that is applicable in the context of all natural resources, all types of natural resources, and how we are going to allocate and utilize these natural resources. As the result of that, their irreversibility as a peculiarity that can be dismantled, that can be eliminated, and that gives us what we call it as a natural resource economics or economics of natural resources. That is the peculiarity or property of natural resources, that is irreversibility, how that can be eliminated, how that intensity can be eliminated in that direction, how we are going to take a decision, how we are going to formulate a policy, how we are going to implement that policy. That gives us what we call it as a study of natural resource economics. And therefore, studying of the natural resource economics is of greater importance. It is of crucial importance that is there. Then, in the case of natural resources, market mechanism cannot work. What is market mechanism? A mechanism that determines prices of commodities and services with the interaction of demand and supply forces. There are different markets already I've studied in microeconomic analysis. Perfect competition is there, monopoly is there, monopolistic competition is there. All these markets are not applicable to the natural resources. If that is the case, then how we are going to allocate natural resources, how we are going to utilize natural resources prominently, rationally and optimally. As the result of that, on the one hand, we have to use them for the fulfillment of wants of the people, not only at present, but also in the future. And how that we are going to overcome the problem of market failure, that we can get acquainted with, that we can understand. It is because of the study of natural resource economics, and therefore studying of the natural resource economics is of greater importance. Supplementary to that, what relationship is there between ecosystem and ecological system? How economy system and ecological system are related? When it is capitalism, how it affects ecology? When it's a socialist economy, how it affects ecology, ecosystems? That relationship or the importance of ecosystems and ecological systems, that we can analyze, that we can discuss, that we can examine by studying natural resource economics, and therefore it is of crucial importance. Supplementary to that, what relationship is there between nature and physical environment? What relation is there between natural resources and the environment? That relationship
and their impact on growth and development of the economy, and prominently on the welfare of the society as a whole, how that affects, that linkage, that relationship, that we can understand, that we can explore and discuss with the help of natural resource economics. And therefore, natural resource economics is of greater importance, it is of crucial importance that is there. And lastly, how we are going to manage natural resources, because the resources in general and natural resources in particular are very scarce, very scarce. Already you have studied Robbins' definition. Mrs. Robbins tells us what is economics. It is a study of human behavior as a relationship between unlimited wants and limited means which have alternative uses. Thus, on the one hand, human wants are unlimited, those are reoccurring in nature. On the other hand, resources are limited and they are of alternative uses. Consequently, acute shortage, intensive shortage is there. How we are going to manage that? That is study of economics. And in natural resource economics also, how we are going to manage the natural resources, not only for the present but also in the future as well. And that is what expected so far as studying of the natural resource economics is concerned. शेवटच्या टप्प्यामध्ये तुम्हाला हे जे संसाधनाचं किंवा नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र आहे, हे नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र का अभ्यासणं आवश्यक आहे, त्याचं महत्व काय, याचं स्पष्टीकरण, याची चर्चा, याचं विवेचन तुमच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न मी करत होतो. नैसर्गिक जे शास्त्र आहे, फिजिक्स आहे, केमिस्ट्री आहे, बायोलॉजी आहे, मॅथमॅटिक्स आहे, एन्व्हायरमेंटल सायन्स आहे, यामध्ये निर्णय घेण्याच्या संकल्पना नाहीत. म्हणजे पाण्याचा वापर कसा करायचा किंवा खनिजांचा वापर कसा करायचा किंवा हवेचा वापर कसा करायचा, या संबंधीचे नियम किंवा या संबंधीची नियमावली ही नैसर्गिक शास्त्रांमध्ये नाही. ती फक्त सामाजिक शास्त्रांमध्ये असू शकते, प्रामुख्यानं अर्थशास्त्रामध्ये असू शकते. आणि म्हणून आपल्याला नैसर्गिक शास्त्रामध्ये ज्या नाही ते अर्थशास्त्रामध्ये आहे. आणि म्हणून नैसर्गिक शास्त्र आणि अर्थशास्त्र यांच्यामध्ये सांगड घालण्याचं काम, यांच्यामध्ये संबंध प्रस्थापित करण्याचं काम हे नैसर्गिक संसाधनाचे अर्थशास्त्र करतं. आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा की अनेक प्रश्न आहेत. प्रदूषणाचा प्रश्न आहे, नैसर्गिक संसाधनाचा प्रश्न आहे, सर्व प्रकारच्या संसाधनाच्या दुर्मिळतेचा, टंचाईचा प्रश्न आहे. याच्यामध्ये संतुलन कसं प्रस्थापित करायचं, यांच्यामध्ये समतोल कसा प्रस्थापित करायचा आणि त्याचा महत्तम पर्याप्त वापर कसा करायचा, याचा अभ्यास, याचं विवेचन, याचं परीक्षण, याचं विवेचन विश्लेषण आपल्याला नैसर्गिक संसाधनाच्या अर्थशास्त्रामध्ये करता येतं. आणि म्हणून ते करणं आवश्यक. तिसरा जे महत्वाचा मुद्दा, इरिव्हर्सिबिलिटी म्हणजे मागं घेता येत नाही. म्हणजे काय, समजा आता जर पाऊस पडत असेल आणि ते पावसाचं पाणी आपण जर संग्रहित नाही केलं तर ते पाणी वाया जाणार. तसंच सूर्यप्रकाशाचं आहे, तसंच बाकीच्या संसाधनाचं, नैसर्गिक संसाधनाचं आहे. मग याचा हे जे अर्थशास्त्र आहे, हे नैसर्गिक संसाधनाचा हा जो गुणधर्म आहे, हे जे वैशिष्ट्य आहे, त्याची तीव्रता कशी कमी करता येईल आणि त्याचा वापर आपल्याला सामाजिक कल्याणासाठी, वृद्धीसाठी, विकासासाठी कसा करता येईल, याचं विवेचन, याचा स्पष्टीकरण, याची चर्चा ही आपल्याला नैसर्गिक संसाधनाच्या अर्थशास्त्रामध्ये करता येते किंवा ती आपण करू शकतो. पुढचं असं की बाजार अपयश. तुम्ही सूक्ष्मलक्षी किंवा सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषणामध्ये अभ्यासला. बाजार म्हणजे काय, बाजारपेठांचे प्रकार, पूर्ण स्पर्धा, मक्तेदारी, अल्पाधिकार, हे सगळं अभ्यासला. ती जी बाजारपेठेची संकल्पना आहे, ती बाजार व्यवस्थेची संकल्पना नैसर्गिक संसाधनांना लागू पडत नाही. कारण नैसर्गिक संसाधनं किंवा पर्यावरणीय संसाधनं ही सार्वजनिक वस्तू आहेत किंवा सामाजिक वस्तू आहेत, त्या खाजगी वस्तू नाहीत. आणि त्यामुळे बाजार व्यवस्था तिथं काम करू शकत नाही, ती अपयशी ठरते. मग या स्थितीमध्ये आपल्याला या नैसर्गिक संसाधनाचा वापर कसा करायचा, अधिकाधिक वस्तू व सेवांचं उत्पादन कसं करायचं, त्यामध्ये विवेकीपणा कसा आणायचा, पर्याप्तता कशी आणायची आणि अधिकाधिक लोकांचं कल्याण आणि त्यांच्या गरजा कशा भागवायच्या, या संबंधीचं विवेचन, या संबंधीचा अभ्यास हा आपल्याला या नैसर्गिक संसाधनाच्या अभ्यासामध्ये करता येतो. आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थव्यवस्था आणि परिस्थिती यामध्ये काय संबंध आहे. समजा भांडवलची अर्थव्यवस्था असेल तर तिचा परिस्थितीवरती काय परिणाम होतो. समजा मिश्र अर्थव्यवस्था असेल तर तिचा इकॉलॉजिकल परिस्थितीवरती काय परिणाम होऊ शकतो, याचं पण विवेचन, विश्लेषण करणं आवश्यक आहे. आणि ते आपण या नैसर्गिक संसाधनाच्या अर्थशास्त्रामध्ये करू शकतो. आणि म्हणून त्याचा अभ्यास महत्वाचा आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर निसर्ग आणि पर्यावरण.
यामधला संबंध कसा आहे? म्हणजे समजा नैसर्गिक संसाधनं आणि पर्यावरणाचं प्रदूषण, नैसर्गिक संसाधनाचा वापर आणि मानवी गरजा, नैसर्गिक संसाधनाचा वापर आणि भविष्यकालीन पिढ्यासाठी राखून ठेवणं, यामध्ये संतुलन कसं, लिंकेज कसं आहे, यामधला संबंध कसा आहे, याचं सुद्धा विवेचन विश्लेषण हे आपल्याला, याचा अभ्यास आपल्याला या नैसर्गिक संसाधनाच्या अभ्यासामध्ये करता येतो आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ही जी नैसर्गिक संसाधनं आहेत ती नैसर्गिक संसाधनं मर्यादित आहेत. नैसर्गिक संसाधनं आहेत ती नैसर्गिक संसाधनं ही मर्यादित आहेत. सगळ्याच प्रकारची संसाधनं मर्यादित आहेत, भौतिक असू द्या, मानवी असू द्या किंवा नैसर्गिक असू द्या. मग या मर्यादित असलेल्या, दुर्मिळ असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा पर्याप्त वापर कसा करायचा, विवेकी वापर कसा करायचा, त्यातून वस्तू व सेवांचं उत्पादन कसं करायचं आणि मानवी गरजा कशा भागवायच्या. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की त्या गरजा नुसत्या वर्तमानकालीन पिढीच्या नाहीत तर भविष्यकालीन पिढीच्या सुद्धा त्या गरजा आपल्याला भागवायच्या आहेत. आणि म्हणून नैसर्गिक साधनांचं वाटप, वापर, त्यांचं संवर्धन, संरक्षण आणि भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी आपल्याला ते कसं राखून ठेवता येईल या संबंधीचं सगळं विवेचन, विश्लेषण हे आपल्याला या संदर्भामध्ये करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपल्याला हे जे नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र आहे ते नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र अभ्यासणं महत्वाचं आहे, अभ्यासणं गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. अशा प्रकारे आज आपण काय केलं की परिस्थितिकी आणि नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र या ज्या संकल्पना आहेत या संकल्पनांची ओळख करून घेण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये परिस्थितिकीचं अर्थशास्त्र म्हणजे काय, त्याचे उद्दिष्ट काय, त्यामध्ये समस्या काय, त्याचं महत्व काय, नैसर्गिक संसाधनाचं अर्थशास्त्र म्हणजे काय, त्यानंतर त्यामध्ये नेमका कशाचा अभ्यास केला जातो, त्याचं महत्व काय, त्यामध्ये काय प्रश्न आहेत का, या सगळ्या गोष्टींचा विचार आपण परिस्थितिकी आणि संसाधनाचं अर्थशास्त्र म्हणून इकॉनॉमिक्स, इकॉलॉजिकल रिसोर्स इकॉनॉमिक्स म्हणून आपण करण्याचा प्रयत्न केला. What I tried to place before you today is introduction of ecological resource economics. And so as to realize this object or purpose, I tried to explain what is ecological economics, what is meant by ecological economics, what are the aims and objectives of growth or origin of ecological economics, what problems or difficulties are there in studying ecological economics, but at the same time, what is significance, what is importance and applications of ecological economics, that also I tried to discuss before you. As the term ecological resource economics is comprised of both the terms ecological economics and resource economics. It is therefore it is of also crucial importance to study and discuss what is resource economics in there. And in that perspective, I tried to place before you what is natural resource economics or resource economics, what are the areas which are being covered so far as natural resource economics is concerned, and supplementary to that, what is importance and significance of natural resource economics is there. These are some of the things that I tried to place before you so far as today's lecture is concerned. If anybody wants to ask any question, anybody want to any clarification, discussion, it is most welcome. जर कुणाला काय विचारायचं असेल, कुणाला काय चर्चा करायचं असेल, कुणाला काय या संदर्भामध्ये बोलायचं असेल तर तुमचं माईक चालू करा आणि बोला, एक एक त्यानं बोला. तुम्हाला काय विचारायचं असेल, तुम्हाला काय चर्चा करायची असेल, तुमचा काय प्रश्न असेल तर अवश्य विचारा. थोडा वेळ आहे आपल्याकडं, तुम्ही बोलू शकता. तुमचा माईक चालू करा आणि म्यूट करा आणि मग विचारा. कुणाला काय बोलायचं असेल, कुणाला काय स्पष्टीकरण पाहिजे असेल, कुणाला काय चर्चा करायचं असेल तर तुम्ही अवश्य विचारू शकता. स्नेहल, तुला काय बोलायचं? अवी, ज्योती, वैभव आहे, योगिता आहे, प्रणाली, सिद्धी आहे, काय विचारायचं असेल तर एक एक विचारा. आपण थोडीशी चर्चा करूया. थोडासा वेळ मी मुद्दाम राखून ठेवलाय, थोडीशी चर्चा पण व्हावी. अवी, तुला काय बोलायचं? गच्चे सर, थोडं टाइम बद्दल बोलायचं होतं. हा, बोल ना, बोल. काय पाहिजे तुला? ते कसं झालं, 12:30 ते आपला 2:30 पर्यंत लेक्चर आहे ना. बर. आणि प्रिन्सिपल सरांचा मॅथमॅटिक्स 1 ते 2 वाजेपर्यंत आहे सर. आज असतो का सरांचा तास? बरोबर असतो सर. असतो काय? बर बर बर. मला मग ते व्हॉट्सअपवर कळवा. मग आपण पुढच्या वेळेला काय करू, लेक्चर शेड्यूल करताना तो सरांचा वेळ वगळून आपण शेड्यूल करूया. हो चालेल सर. कारण सर्वजण मला दररोज असतो का सरांचा?
नाही सर, बुधवार आणि गुरुवार 2च दिवस. हा, मग मला ते वार आणि वेळ मला व्हॉट्सअपवर पाठव किंवा ग्रुपवर पाठव. हा, मग मी ते वगळून आपण पुढच्या वेळेला लेक्चर शेड्यूल करूया. हा, चालतं सर. अजून काय स्नेहल, तुला काय बोलायचं? ज्योती, वैभव, सर हा, बोल ना, बोल सिद्धी, बोल. आपलं टाइम टेबल ऑलरेडी आलंय, म्हणजे MA च्या ग्रुपवर आलंय. बर बर. मग आपलं त्यानुसार लेक्चर होऊ शकणार नाही का? मग बघूया आपण. त्यामध्ये मला वाटतं थोडीशी त्याप्रमाणे घेता आलं तर बघूया आपण. पण ते मला काय वाटतं की त्यामध्ये थोडीशी अडचणी येतील असं मला वाटतं. बघूया आपण, त्याला स्टिकअप राहण्याचा प्रयत्न करूया. हा, ओके, कारण आज आमचं पण मॅनेजरियलचं लेक्चर होतं, पण किती आम्ही वाजता मॅमना होतं ते? 1 ते 2 होतं. काय बर, आपण बघूया मग त्याप्रमाणे आपल्याला कसं हे करता येईल ते बघू आपण. हा, ओके, स्टिकअप राहा. चालेल सर. हा, काय झालं, तुम्ही थँक्यू काय इंटिमेट सो न मच. केल्यामुळं मला जर तुम्ही इन्फॉर्म केलं असतं की हो ह्या हो सर, वेळेला अगदी लेक्चर आहे, बरोबर तर आहे. मग मी त्या पद्धतीनं. आणि अगोदर कसं होतं, मी ही शेड्यूल करून आठवड्यापूर्वी झालं. तुम्ही ते संबंधितांना सांगायला पाहिजे होतं की हे लेक्चर शेड्यूल झालंय म्हणून. आलं का लक्षात तुमच्या? ज्या वेळेला हो एखादं हो लेक्चर बरोबर आहे. शेड्यूल झालेलं असतं आणि त्यानंतर एखादं लेक्चर शेड्यूल झालं, तर संबंधित शिक्षकांना तुम्ही सांगायचं की हे लेक्चर अगोदर शेड्यूल झालंय असं तुम्ही सांगायला पाहिजे होतं. आलं का लक्षात तुमच्या? हो हो आता हो हो अगदी. इथून पुढे काय करा की समजा मी लेक्चर शेड्यूल केलं, त्यानंतर त्याच वेळेत कोणाचं आलं तर संबंधितांना सांगा तुम्ही की अगोदर हे लेक्चर शेड्यूल झालेलं आहे, नाहीतर तो क्लॅश येईल. आलं का ओके लक्षात? ओके हा? सर, येस. आपण काय करू, टाइम टेबल प्रमाणे स्टिकअप राहण्याचा प्रयत्न करूया. हा, ओके सर. फक्त अडचण अशी येऊ शकेल की तुम्ही इंटिमेट करायला पाहिजे मला की हे शेड्यूल झालंय, असं झालंय. अजून ओके स्नेहल, ओके सर. काय विचारायचं? थँक्यू. व्यवस्थित ऐकायला येतं, समजतं, स्लाइड दिसते, हो सर. व्यवस्थित sir. ऐकायला येतं? वैभव, योगिता, स्नेहल, प्रणाली, ज्योती, काय तुम्हाला विचारायचं, काय चर्चा करायची? सर, स्नेहल, बोल. इकॉलॉजी मध्ये इथिकल पॉइंट होता, तो जरा एक्सप्लेन कराल का? हा, बोल, सांग ना मला, सांग तुम्ही काय पाहिजे तुला? इकॉलॉजी मध्ये इथिकल पॉइंट म्हणजे माझा रेंज हा प्रॉब्लेम हा मुळे हा, लक्षात आलं, माझ्या लक्षात आलं. इकॉलॉजी म्हणजे इथिकल, इथिक्स म्हणजे काय? नैतिकता, मोरॅलिटी. आता हे तुला माहित आहे की सगळी पर्यावरणीय संसाधनं, नैसर्गिक संसाधनं मर्यादित आहेत. त्यांचा पुरवठा हा मर्यादित आहे. मग त्यामध्ये अपेक्षा अशी आहे की ही जी नैसर्गिक संसाधनं आहेत ती भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी सुद्धा आपण राखून ठेवायला पाहिजे. सगळीच्या सगळी खनिजे जर आजच आपण संपू लागलो तर भविष्यामध्ये माणसाच्या अनेक पिढ्या जन्माला येणार आहेत, तर त्यांच्यासाठी राखून ठेवायला पाहिजे. म्हणजे इथं नैतिकता आहे, मोरॅलिटी. या नैतिकतेचा आधार घ्यायला पाहिजे आपण निर्णय घेत असताना. म्हणजे संसाधनांचं वापर आणि वाटप करत असताना, पर्यावरणीय किंवा नैसर्गिक संसाधनांचं वाटप आणि वापर करत असताना अनैतिक होऊ नये, अतिरिक्त होऊ नये. वर्तमानकालीन लोकांच्या गरजा भागवण्याबरोबरच भविष्यकालीन लोकांच्या गरजा सुद्धा आपल्याला भागवायला पाहिजे. त्यासाठी नैतिकता, मोरॅलिटी किंवा इथिक्स असं आपण म्हणतो, ते विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे. म्हणजे काय की संसाधनांचा वापर आणि वाटप करताना योग्य पद्धतीनं करावा, तो अतिरिक्त होऊ नये, तो जास्त होऊ नये, अशा प्रकारची अपेक्षा, त्याला आपण मोरॅलिटी, इथिक्स किंवा नैतिकता असं म्हणतो. आणि ती विचारामध्ये घ्यावी अशा प्रकारची अपेक्षा यामध्ये आहे. आलं लक्षात तुझ्या? हा सर. हा, अजून कोणाला काय? आवी, तुला काय बोलायचं आहे? सिद्धी, योगिता, वैभव, ज्योती, अजून कोणाला काय? अजून एक थोडा वेळ आपण मग थांबूया आज आपण. आता आपण काय करूया, शक्यतो आपण काय करूया, मला इंटिमेट करा आपल्या ग्रुपवरती की बाकी कोणाचे लेक्चर्स कुठल्या वेळेत असतात. मग त्याप्रमाणे आपण थोडंसं ऍडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करू. तर पण क्लॅश येण्याची शक्यता आहे, पण आपण आपल्या टाइम टेबलला स्टिकअप राहण्याचा प्रयत्न करूया. ओके सर, मी करतो सर सर्व. हा, इन्फॉर्म करा मला. आणि एक लक्षात ठेवा की समजा मी एखादं लेक्चर शेड्यूल केलं, तर माझ्यानंतर जर कोण त्याच वेळेला केलं तर त्यांना सांगा की हे लेक्चर अगोदर शेड्यूल झालेलं, किंवा समजा एखाद्यानं लेक्चर शेड्यूल केलेलं आहे आणि माझं पण त्याच वेळेत होत असेल तर मला इंटिमेट करा, मी नंतर शेड्यूल केल्यामुळं, की हे लेक्चर शेड्यूल झालेलं आहे म्हणून. ओके सर. आलं लक्षात? तर अशा पद्धतीनं काय करा की लेक्चर शेड्यूल केलेली मला कल्पना द्या, किंवा मी जर अगोदर शेड्यूल केलं असेल तर बाकीच्यांना कल्पना द्या, म्हणजे क्लॅश होणार नाही.
काय क्लॅश होणार नाही, व्यवस्थित स्मूथली वर्किंग होईल. सुरुवातीला थोडीशी अडचण येतेच, पण जसं लक्षात येतं की बाबा ह्या अडचणी त्यावेळेला मग ते दुरुस्त होत जातात. Thus before ending today's lecture, just I will take a summary, try to place before a summary what I did today so far as today's lecture is concerned. I tried to introduce ecological resource economics as a concept, as it is divided into two concepts, ecological economics and resource economics. First, I tried to explain before you what is ecological economics, what are the aims and objective of origin or etymology or development of ecological economics, what problems are there in studying ecological economics. But at the same time, I tried to explain what is significance, what is importance or the relevance of studying ecological economics. This is relating to ecological economics. The second very important concept is resource economics. Even resource is a broader concept. It comprises of physical resources or man-made resources, human resources and natural resources. Prominently, this resource economics deals with natural resources. Land is there, water is there, minerals are there. Relating to that only deals with. I explained the meaning of the term resource economics or natural resource economics. What are the difficulties? Those are there, and prominently what is significance or importance of studying this resource economics, that I tried to discuss before. Here today we are going to stop. एक तुम्हाला सूचना मला द्यायची होती. ती सूचना अशी होती की